Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of Srishti Academic School. Dear learners, today I will discuss for you how to change complex to simple. Dear learners, before discussing my lecture, you have to recognize simple, complex, compound sentence. But how can you recognize simple, complex, compound sentence? Dear learners, at first I will discuss what is simple sentence. We know simple sentence, one subject and a finite verb will remain in a simple sentence. Dear learners, I will use both English and Bengali language for your opportunity to understand my language. Dear learners, simple sentence এখানে সাবজেক্ট করিম, ভার্ব রিডস, এখানে অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট এটা হলো ভার্ব সাবজেক্ট। আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট ভার্ব কমপ্লিমেন্ট। এটাকে আমরা ফাইনাইট ভার্ব বলি, ফাইনাইট ভার্ব। হোয়াট ইজ ফাইনাইট ভার্ব? ফাইনাইট ভার্ব ফাইনাইট ভার্ব যে ভার্ব সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন, টেন্স, মোড ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তন হয় সেটা হলো ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে ফাইনাইট ভার্ব এখানে সাবজেক্ট করিম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, এই কারণে ভার্বের সাথে এর যোগ হয়েছে, তাহলে এই ফাইনাইট ভার্বটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে এটা হলো ফাইনাইট ভার্ব। হোয়াট ইজ কমপ্লিমেন্ট? Complement is a word or a clause that's needed to complete a given expression. Dear learners, now I am going to discuss complex sentence. Dear learners, what is complex sentence? We know there are two or more simple sentences which are connected with subordinating conjunction, or there are a principal clause and a subordinate clause which are connected with subordinate conjunction. What is principal clause? Principal clause will not depend on subordinate clause. On the other hand, subordinate clause will depend on principal clause. In Bengali, principal clause subordinate clause এর উপর অর্থ নির্ভর করবে না। প্রিন্সিপাল ক্লজ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে একা একা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। On the contrary, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন do, although, since, as, because, so that, so that or that, unless, until, till, before, after, while, lest, WH question, who, which, what, how, when, whom, where, এগুলো যদি দুইটি ক্লজ থাকে, what is clause? Dear learners, clause is a group of words that contains both a subject and a finite verb and of a part of the sentence. Dear learners, এখানে subordinate clause, if you read more, যদি তুমি বেশি পড়ো, you will pass in the exam. তুমি পরীক্ষায় কি করতে পারবে? পাস করতে পারবে। You will pass in the exam. Principal clause এটা সম্পূর্ণ রূপে একা একা অর্থ প্রকাশ করতে পারে, এই অর্থটি এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ইফ ইউ রিড মোর, যদি তুমি বেশি পড়ো, তাহলে তুমি কি পাস করবে না এ প্লাস পাবে? একটি কথা থাকে, অর্থাৎ কথাটি কি থাকে? ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম। অর্থাৎ এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অলওয়েজ প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করে অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবে। ডিয়ার লার্নার্স, নাও আই উইল ডিসকাস ফর ইউ what is compound sentence. Compound sentence, there are two or more simple sentences which are connected with coordinating conjunction. Coordinating conjunction and, but, or, as well as, good order and, not only but also, either or, neither not, for, etc. যদি দুইটি ক্লজ, ফর এক্সাম্পল and দিয়ে, the boy walked first, he got the bus. Here there are two simple sentences. The boy walked first is a simple sentence, he got the bus, simple sentences. That are connected coordinating conjunction and দিয়ে যুক্ত হয়েছে।
তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, দুইটি সিম্পল সেন্টেন্স অথবা তার বেশি, কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন and but or as well as both order and not only but also either or neither nor for etc ইত্যাদি দ্বারা কানেক্ট থাকলে তাহলে ডিয়ার লার্নার্স আমরা বলবো সেই সেন্টেন্সটি হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। এখন I will show you how to change from complex to simple. Now be attentive and follow me. Dear learners, first rule 1. If you work hard, you can shine in life. It is a complex sentence. Now we have to change into simple sentence. Dear learners, তোমরা যদি সেন্টেন্স যদি ইফ থাকে, ইফ এর পর পজিটিভ থাকে, ইফ থেকে এই সাবজেক্ট পর্যন্ত উঠে যাবে, ইহার পরিবর্তে বাই লিখতে হবে। আর ভাইয়ের পর সব সময় ডিয়ার লার্নার যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হবে অলওয়েজ। তাহলে এখানে আমাদের ভার্ব আছে কি ওয়ার্ক, ওয়ার্কের সাথে আমাদের আইএনজি যোগ করতে হবে, ওয়ার্কিং হার্ড। তারপরে ইউ ক্যান শাইন ইন লাইফ, অর্থাৎ বাকি সেন্টেন্সে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। ডিয়ার লার্নার্স, যদি ইফ এর পর পজিটিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে ইফ থেকে সাবজেক্ট পর্যন্ত উঠিয়ে দিবে, ইহার পরিবর্তে বাই, তারপর যে ভার্ব আছে তার প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ, আর সেন্টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না। এখন ডিয়ার লার্নার্স, রুল টু ফলো। রুল 2. If you do not move, you will die. Follow. It is a complex sentence. Now we have to change into simple sentence. If এর পর এখানে নেগেটিভ ফর্ম আছে, রুল 1 এ ইফ এর পর পজিটিভ ফর্ম ছিল, আর রুল 2 তে ইফ এর পর নেগেটিভ ফর্ম আছে। ইফ থেকে নেগেটিভ ফর্ম ডিয়ার লার্নার্স এটুকু ডিলিট করতে হবে আমাদেরকে, ইহার পরিবর্তে উইথাউট বসবে, উইথাউট। আর ডিয়ার লার্নার্স মনে রাখতে হবে উইথাউট এর পর অলওয়েজ যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। আর এখানে আমাদের ভার্ব আছে মুভ। আর ডিয়ার লার্নার্স, ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট যে কোনো সেন্টেন্সের শেষে যদি ই থাকে ওই ই উঠে যায় আইএনজি যোগ করার সময়, তাহলে মুভ। তাহলে আমি ইটা উঠিয়ে দিলাম, মুভ। আর নো চেঞ্জ, ইউ উইল ডাই, দ্যাট ইজ, অর্থাৎ সেন্টেন্সে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ রিপিট, ইফ এর পর নেগেটিভ থাকলে ইফ থেকে নেগেটিভ ফর্ম নেগেটিভ পর্যন্ত উঠে যাবে, ইহার পরিবর্তে উইদাউট, তারপর যে ভার্ব আছে তার সাথে আইএনজি যোগ, এরপর সেন্টেন্সে বাকি যা তাই বসবে, সেন্টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না। ডিয়ার লার্নার্স, এখন ডিসকাস করব রোল 3। Unless you read more, you will fail in the exam. Dear learners, rule 3 তে unless থাকলে it's a absolutely complex sentence. এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমাকে সিম্পল করতে হলে unless থেকে এই সাবজেক্ট পর্যন্ত বাদ যাবে, ডিলিট, উই হ্যাভ টু ডিলিট। আমাদেরকে ইহার পরিবর্তে উইদাউট বসাতে হবে, উইদাউট। উইদাউট এরপর উইদাউটের পর আমি আগে পূর্বে আলোচনা করেছি যে ভার্ব থাকবে তার সাথে আইএনজি যোগ, এখানে রিড ভার্ব আছে এর সাথে আইএনজি যোগ, রিডিং, মোর। আর সেন্টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না, তাহলে যা আছে তাই বসবে, ইউ উইল ফেইল ইন দ্য এক্সাম। Okay, learners, now I will discuss for you rule 4.
Rule 4 is very important for you. It comes generally in the SSC exam. So you follow my lesson very sincerely and attentively. Rule 4. Though the man is poor, he is happy. Dear learners, though the man is poor, is a subordinate clause. He is happy. সে হয় সুখী। Dear learners, কথা হলো যে লোকটি গরিব থাকলে জেনারেলি সে আনহ্যাপি হওয়ার কথা, কিন্তু বাট আমি এখানে হ্যাপি লিখেছি। এর কারণ হলো দো অলদো দিয়ে দুইটি সেন্টেন্স থাকলে একটি সেন্টেন্স অপোজিট হবে, অর্থাৎ একটি ক্লজ অপোজিট হবে। এই কারণে আমাদের এখানে যে প্রিন্সিপাল ক্লজটি হয়েছে এটা অপোজিট হয়েছে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমি এখন সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করব। দেখো সিম্পল সেন্টেন্স, এই দো অলদো থাকলে ইহার পরিবর্তে ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট বসবে। ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট। Despite. Dear learners, you should remember after despite এর পর অফ বসে না, কিন্তু in spite এর পর অফ বসে। এরপর যে সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্ম বসাতে হবে। এখানে আমাদের সাবজেক্ট আছে দা ম্যান। দা ম্যানের প্রনাউন আমরা জানি যে হি, হির অবজেক্টিভ ফর্ম হলো হিম, পসেসিভ ফর্ম হলো হিজ, তাহলে আমরা পসেসিভ ফর্ম হিজ। এরপর যে ভাগ যদি বিভাগ থাকে, ডিয়ার লার্নার্স বিভাগ কি কি? এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার, তাহলে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকলে এর পরিবর্তে বিং বসাতে হবে, বিং। তারপরে কি আছে? পুর, এরপর কমা, এরপর দ্বিতীয় ক্লজের যে প্রনাউন থাকবে সেই প্রনাউনটি উঠে গিয়ে অলওয়েজ প্রথম যে নাউন থাকবে সেই নাউনটি বসাতে হবে। নাউন কি আছে? দা, প্রথম সাবজেক্টটি যা আছে তাই বসাতে হবে, দা ম্যান। তারপরে বাকি অংশ দা রেস্ট অফ দা সেন্টেন্স কি আছে? ইজ হ্যাপি। ওকে, নেক্সট রুল, রুল 5. Although the girl had qualification, she did not get any job. Dear learners, subordinate clause-টি although the girl had qualification, যদিও বালিকাটির কোয়ালিফিকেশন মিন্স কি? বেঙ্গলি কি? যোগ্যতা ছিল। যোগ্যতা থাকলে সে চাকরি পাওয়ার কথা, কিন্তু she did not get any job, সে কোনো চাকরি পেল না। আমরা জানি যে একটি ক্লজ অপর ক্লজের কি হবে? অপোজিট হবে। এই কারণে এই প্রিন্সিপাল ক্লজটি অপোজিট হয়েছে। তাহলে এটাকে সিম্পলে পরিণত করতে হলে এই অলদোর পরিবর্তে আমি ইনস্পাইট অফ বসালাম, ইনস্পাইট অফ। এরপরে এখানে সাবজেক্ট আছে একটা মেয়ে মানুষ, অর্থাৎ ফিমেল। ফিমেল থাকলে তার পসেসিভ ফর্ম অলওয়েজ হার হয়। কি হয়? হার। জাগালের প্রনাউন আমরা জানি শি, শির অবজেক্টিভ ফর্ম হার, পসেসিভ ফর্ম হার, তাহলে হার। এরপর টু হ্যাভ বার, টু হ্যাভ বার কি কি? হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড থাকলে এর পরিবর্তে হ্যাভিং বসে। কি বসে? হ্যাভিং। এরপর দ্য রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, হ্যাভিং কোয়ালিফিকেশন। এখানে আমরা আগে পূর্বে আলোচনা করেছি দ্বিতীয় ক্লজের যে থাকবে, সাবজেক্ট থাকবে, সেই সাবজেক্টটি উঠে গিয়ে অলওয়েজ প্রথম সাবজেক্ট করবে। এখানে আমাদের প্রথম সাবজেক্ট আছে দা গার্ল, তাহলে দা গার্ল আমি বসালাম and no change in the sentence. Now I will set up the rest of the sentence. The girl did not get any job. Dear learners, rule 6. Although the boy worked first, he missed the bus. Dear learners, although এর পরিবর্তে আমাদেরকে in spite of বসাতে হবে, in spite of। আমি although পরিবর্তে dear learners in spite of বসালাম। এরপর যে সাবজেক্ট আছে তার পসেসিভ ফর্ম, দা বয় একটা মেল,
আর মেল বোঝালে তার প্রোনাউন হয় হি, হির অবজেক্টিভ ফর্ম হিম, পসেসিভ ফর্ম হলো হিজ, এরপর হিজ। এরপরে এখানে আমাদের এই 4 নম্বর রুলসে এখানে বি ভার্ব ছিল, বি ভার্ব থাকলে বিং বসে। আর এখানে 5 নম্বর রুলে টু হ্যাভ ভার্ব ছিল, টু হ্যাভ ভার্ব থাকলে হ্যাভিং বসে। আর 6 নম্বর রুলে যদি মেইন ভার্ব থাকে অবলিক মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা পাস্ট ফর্ম থাকে তাহলে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হয়। এখানে ভার্ব আছে আমাদের ওয়ার্ক, ওয়ার্কের প্রেজেন্ট ফর্ম হলো ওয়ার্ক, এর সাথে আমাকে আইএনজি যোগ করতে হবে, ওয়ার্কিং ফার্স্ট। এরপর কমা, এখানে আমি আগেই পূর্বে আলোচনা করেছি যে দ্বিতীয় ক্লজের প্রোনাউন উঠে গিয়ে প্রথম ক্লজে সাবজেক্ট বসে। প্রথম ক্লজের সাবজেক্ট কি? দা বয়। তাহলে আমি দা বয় সেটআপ করলাম, দা বয়। এরপর রেস্ট অফ দা সেন্টেন্স, নো চেঞ্জ। দা বয় মিসড the bus. Dear learners, now I'll discuss the next rule. Now I'll discuss rule 7. Rule 7. When I went there, I found my father. Dear learners, যদি সেন্টেন্সটি when অবলিক সিন্স as they স্টার্ট হয় তাহলে আমাদেরকে এই সিম্পল করতে হলে when থেকে এই সাবজেক্ট পর্যন্ত আমাদেরকে অমিট করতে হবে, এটুকু ডিলিট করতে হবে, ইহার পরিবর্তে ডিলিট করতে হবে। এরপরে যে ভার্ব আছে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হবে। এখানে ভার্ব আছে ওয়েন্ট, ওয়েন্টের প্রেজেন্ট ফর্ম কি? গো, এর সাথে আমাদেরকে আইএনজি যোগ করতে হবে, গোয়িং, দেয়ার, এখানে কমা, এরপর নো চেঞ্জ, আই found my father. Dear learners, now I discuss rule 8. Rule 8. When the lunch was over, the lady went out. Dear learners, it is complex sentence. What is the difference between rule 7 and rule 8? Rule 7 এর দুইটি ক্লজ, I found my father when I went there. There are two clauses. দুইটি ক্লজের সাবজেক্ট সেম, একই ছিল। বাট রুল 8 এ এখানে when the lunch was over এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, the lady went out এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। এই দুইটা ক্লজের এখানে সাবজেক্ট, এখানে দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট হলো, প্রিন্সিপাল ক্লজের সাবজেক্ট হলো the lady, আর এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্ট হলো the lunch। অর্থাৎ দুইটি সাবজেক্ট এখানে ডিফারেন্ট আছে। দুইটি সাবজেক্ট ডিফারেন্ট থাকলে তাহলে আমাদেরকে এই when উঠিয়ে দিতে হবে বা এটা ডিলিট করতে হবে। তারপরে সাবজেক্টটি লিখতে হবে দ্য লাঞ্চ, এরপর যে বি ভার্ব আছে সেই বি ভার্বের পরিবর্তে বিং বসাতে হবে। আমি বিং বসালাম, এরপরে নো চেঞ্জ ইন দ্য সেন্টেন্স, অর্থাৎ যা আছে আমি তাই লিখব, কোনো পরিবর্তন হবে না। Dear learners, now I will discuss rule 9. Learners, I will use relative pronoun and it's very important. The boy who is in does tree us can shine in light. Dear learners, here who is a relative pronoun. Whoর antecedent হলো the boy। এরপর ভার্ব আছে, এরপর ভার্বের পর আমরা জানি যে বি ভার্বের পর অ্যাডজেক্টিভ থাকে, অ্যাডজেক্টিভ।
ডিয়ার লার্নার্স, রিলেটিভ প্রোনাউন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল করতে হলে এই রিলেটিভ প্রোনাউন এরপরে যে অক্সিলারি ভার্ব বা যে ভার্ব থাকবে, সে যে অক্সিলারি ভার্ব এম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর থাকলে এই রিলেটিভ প্রোনাউন থেকে এই পর্যন্ত বাদ দিতে হবে। আর আমরা জানি ডিয়ার লার্নার্স, আর অ্যাডজেক্টিভ আর এখানে সাবজেক্ট হলো দা বয়, এটা একটা নাউন। আমরা জানি নাউনের আগে অলওয়েজ অ্যাডজেক্টিভ বসে, তাহলে আমাকে এই যেহেতু এই রিলেটিভ প্রোনাউন আর এরপর যে ভার্ব আছে অক্সিলারি ভার্ব এইটুকু উঠে যাবে, আমাকে এখন আছে আমাদের এই সেন্টেন্সে অ্যাডজেক্টিভ আর নাউন। তাহলে আমরা জানি অ্যাজ দ্য রুলস অফ গ্রামাটিক্যাল যে নাউনের আগে সবসময় অ্যাডজেক্টিভ বসে। অ্যাডজেক্টিভ আমাদের কি আছে? ইন্ডাস্ট্রিয়াস। ইন্ডাস্ট্রিয়াসের ফার্স্ট লেটার হলো ভাওয়েল। আমরা জানি জেনারেলি যে ভাওয়েলের আগে এন বসে, তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াস এন, এন ইন্ডাস্ট্রিয়াস, এন ইন্ডাস্ট্রিয়াস। তাহলে যেহেতু আমি একবার আর্টিকেল বসাইছি, তাহলে এই আর্টিকেল নাউনের আগে যে আর্টিকেল আছে সেটা আমি ডিলিট করে দিলাম। আর্টিকেলটা কি আছে? দা আছে, দাটা উঠিয়ে দিলাম, এরপর নাউন বসালাম, নাউন কি আছে? বয়। তাহলে বাকি সেন্টেন্সে কি আছে? এন ইন্ডাস্ট্রিয়াস বয় কি আছে? ক্যান শাইন in life. Dear learners, no more today, more when I will get opportunity. Thank you very much for today.